Good afternoon, everyone. I request all the students and faculties to please settle down as fast as possible. I request all the students and faculties to please settle down as soon as possible. We're about to begin the event. Good afternoon, everyone. Kindly request all the students and faculties to please settle down as fast as possible. I kindly request all the students and faculties to please settle down as soon as possible. Thank you.
was a dream. Tomorrow is a vision, but a day well lived makes every yesterday a reverie of happiness and every tomorrow a conception of hope. Good afternoon to all excellencies, prominent delegates, ladies and gentlemen, and of course my fellow peers to this dazzling day with great elation and boundless exultation. I am Rima Shaji. I am Hima Sharafuddin. And I am Sara Arsaleen, the host of this awe-inspiring event. I feel honored to extend my warm welcome to an intellectual array of honorable guests and my philanthropic peers to Ujwal, the placement day of MES College of Engineering, Kuttippuram. I would like to commence the ceremony with the grace of the Almighty. I request all of you to stand up for a moment of silent prayer. Thank you. As the saying goes, leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Now, I would like to invite our beloved principal, Dr. Rahmatin Izai, who is an eminent personality herself. Her contribution to the field of engineering and to this esteemed institution are way off the charts. She is also a member of Board of Governors and Academic Council of APJ Abdul Kalam Technological University. She is a chairperson of Board of Studies of Industries and Production Engineering of KTU. I would like to call upon our beloved principal for the welcome address. Please, ma'am. Thank you. Respected and honorable chief guest, the Pro Vice Chancellor of APJ Abdul Kalam Technological University, Dr. Ayub, the Honorable President of MES, he will come and join with us. Dr. Faisal Ghafoor sir, the most respected General Secretary of MES, Professor Kadavanad Mohammed sir, Honorable Standing Committee Chairman of MES College of Engineering, Professor B.O.J. Leber sir, respected Secretary of MES College of Engineering, Engineer K.V. Habibullah sir, beloved Treasurer of MES College of Engineering, Janab A. Jabbar Ali, a respected MES Malappuram District President, Mr. Ossi Salahuddin, he will come and join with us. Honorable Joint Secretary of MES College of Engineering, Dr. C.P. Muhammad sir, a respected Circle Inspector of Police, Kuttippuram, he will also join with us. Our respected PTA Vice President, Sri Jayaraj, all department heads, my dear staff members, parents, as you know, we have all gathered here for celebrating Ujwal, the placement day for honoring the campus-placed students of MES College of Engineering, Kuttippuram. Samatwa scheme of APJ Abdul Kalam University. This indeed is a very proud moment for our whole MES family. Our institution truly believes that good education plays a crucial role in building a bright future for our students. Therefore, here we are committed to provide an atmosphere to our students where they all can enable good values or imbibe the good values while building a strong academic base and improve their academic, technological and non-academic skills. I am extremely glad at the fact that our teaching and non-teaching staffs are leaving no stones unturned in working towards this direction. On this important occasion, publicly celebrate this success achieved through the sheer hard work and perseverance of both our students as well as staff members. When we planned this ceremony to honor all the 2021-22 campus-placed students,
We not only had this intention to appreciate the achievements of our talented young brains, but also to encourage the junior batch students to set their goal like their seniors did, and also to positively motivate all the students who worked very hard but couldn't hit their target this time. I am privileged today to welcome everyone to this ceremony. On behalf of the college, with immense respect, let me cordially welcome our chief guest, the Pro Vice Chancellor of APJ Abdul Kalam Technological University, Dr. S. Ayub, to this event. Welcome, sir. We all know about the landmark changes brought about by him in KTU ever since he held the chair. Moreover, I am standing here as a proud friend, as both of us were engineering batchmates at TKM College of Engineering, Kollam, under the principalship of our beloved Professor P.O.J. Labba, sir. Thank you, sir. Dr. Ayub also has a special relation with the MES family. His daughter is doing her med school education graduation at our own MES Medical College, Perinjalmanna. I am feeling so proud to welcome you this event. Now let me welcome the most respected president of MES, Dr. Sir is not here. So let me now welcome General Secretary of MES, Professor Kadavanad Muhammad, who has been supporting our college through all its ups and downs. Welcome you, sir. I would now like to heartily welcome the Standing Committee Chairman of MES College of Engineering, Professor P.O.J. Labba. He is also a syndicate member and member of Board of Governors of KTU. Personally, he is like my mentor. He has always been encouraging us to do innovative things. He poured us enough strength to take risks, face all challenges, and manage them wisely. Without you, we wouldn't have grown this much. Welcome you, sir. Now, let me welcome the beloved secretary of our college, Engineer K.V. Habibullah, sir, who within this short span created a strong bond with the college and gives a proper guidance regarding all of its policy matters. Welcome you, sir. Next, let me happily welcome the treasurer of our college, Janab A. Jabbar Ali, who has been helping us with his wise suggestions and advices for the overall growth of the college. Welcome, sir. Now, I would like to heartily welcome the Joint Secretary of our college, Dr. C.P. Muhammad, sir, who is always the first person whom I personally and all other staff members approach whenever we need any help or an expert opinion in any matters, be it academic or non-academic. He has never failed in extending a helping hand for us. Welcome you, sir. Let me also welcome Sri Jayaraj, PTA Vice President of our college, who always ensures active participation of all parents in all PTA matters and stands by us as a pillar of support in all matters. Welcome you, sir. With all my love and respect, I would like to welcome all my department heads and staff members, both teaching and non-teaching, who always put in their 100% in bringing the best of their students, without whom this achievement couldn't have been attained. Let me also welcome our beloved parents who worked equally hard as the students did by monitoring their studies and remain to be a continuous support system throughout the journey. Last but not the least,
let me welcome all my beloved students who worked so hard to achieve their goals and all my other students who have come here to witness this proud moment. Welcome, dears. You are the heroes of this day. It wouldn't be fair if I don't take this opportunity to appreciate the efforts taken by the placement cell of our college, especially Dr. Bindu Ando and Dr. Jabir Musa, the coordinators of engineering and non-engineering placement cells of our college respectively. You guys did a wonderful job. Keep up the good work. Let us celebrate more days to this kind in future. Let me conclude my speech by once again welcoming each and everyone present here to Ujwal, the placement day. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. That was indeed motivating and enlightening. Now, I would like to invite Professor Kadavanath Muhammad, General Secretary of MES. He is an academician with expertise in history and has served MES College Ponnani for 3 decades. Apart from rendering service in the management committee as treasurer at MESC Kuttippuram, Professor Kadavanath is currently the secretary and correspondent of MES College Ponnani. I invite Professor Kadavanath Muhammad for the presidential address. Please, sir. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റഹ്മത്തുന്നിസ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി KTU പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറായ ഡോക്ടർ അയ്യൂബ്, നമുക്കൊക്കെ ഗുരുതുല്യനായ പ്രിയപ്പെട്ട ലബ്ബസാർ, എൻ്റെ സുഹൃത്തും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുമായ KV ഹബീബുള്ള, MES സെക്രട്ടറി ജബ്ബാർ അലി, പ്രൊഫസർ CP മുഹമ്മദ്, ശ്രീ ജയരാജ്, ഡോക്ടർ ബിന്ദു, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഞാനന്ന് കാലത്ത് ഒരു പരിപാടിയിൽ, പൊന്നാനി MES ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇത് പറയാനൊരു കാരണം ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, MES ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പരിപാടി ആ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ A+ കിട്ടി പാസ്സായ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചേർന്ന ഒരു അനുമോദന യോഗമായി. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി 4-5 കൊല്ലം ഇവിടെ പഠിച്ച് അവസാനം ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷ പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് MESൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടല്ല, പൊന്നാനി MES കോളേജിലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരംഗം എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. കാരണം കുറേ കുട്ടികൾക്ക് A+ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മുഴുവൻ A+. പക്ഷേ ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ വലിയ വെപ്രാളമാണ്. കാരണം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഡിഗ്രിക്ക് അപേക്ഷിച്ചും കൊണ്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? എന്നെ ഏറ്റവും അധികം വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണം. ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 5-8 വർഷം മുമ്പ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ മലബാറിലെ സെൻട്രൽ സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ CBSE സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്കൂളാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ. ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ, അല്ലേ? നമ്മുടെ MESൻ്റെ ക്യാമ്പസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ക്യാമ്പസ് സ്കൂൾ. ഏതാണ്ട് ഒരു 8 വർഷം മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ MES ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ
സമാനമായ ഒരു പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടി ജയിച്ച +2 പാസ്സായ കുട്ടിയെ അനുമോദിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്. അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടികളുടെ പേരൻസിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു പൊന്നാനി MES കോളേജിൽ. ഏതായാലും ആ കുട്ടിയെ അനുമോദിച്ചും കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ഞാനന്ന് പൊന്നാനി MES കോളേജിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ കോളേജിലേക്ക് പോയതാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളുടെ റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സാർ അഡ്മിഷൻ നടക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് അവിടെ വെറുതെ പോയിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ വാതിൽ കടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് തലേ ദിവസം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിയ ആ കുട്ടി കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയെ മനസ്സിലായി. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ അതിൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി മോളെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇല്ല, എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഈ A+കൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ, കുറിയിൽ SSLC പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വിജയ ശതമാനം 99.26%. അപ്പോൾ വേറൊന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മണ്ടന്മാരുടെ എണ്ണം അങ്ങേയറ്റം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ്, ഒരു 55-60 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച കഥ എനിക്കുമുണ്ട്. കാരണം ഞാനന്ന് SSLCക്ക് 2 മാർക്കിന് തോറ്റുപോയ ആളാണ്. ഏതായാലും എനിക്ക് ഇവിടം വരെ എത്താനായി. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുറ്റിപ്പുറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുള്ളത് 114 കുട്ടികൾ അവർക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ആഘോഷവുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് MES. ആ MESൻ്റെ ഒരു വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ MESനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് ആ MES എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടനയുടെ ഘടന എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. കാരണം അത് സാധാരണ ആരും ആലോചിക്കാത്തതാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചു പോകും. കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2007 മുതൽ 2022 വരെ 15 വർഷം. ഇപ്പം ഞാനിന്ന് വഹിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ആൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു എഞ്ചിനീയർ. കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഗുരുശ്രേഷ്ഠൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലബ്ബ സാറായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ആ 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 16ാമത്തെ കൊല്ലത്തിലേക്ക് 6ാം തവണയും വീണ്ടും പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ. അതിൻ്റെ മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ അധ്യാപകരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാവാം. ഇന്ന് ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ, സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വളരെ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ട്രഷറർ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഘടന, ആ സംഘടന വളരെയേറെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില പരിപാടികളും ആയിട്ടാണ് ആ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഈ സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് MAക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആ താളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി, ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പടുകുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ പണ്ഡിത മേലാളന്മാർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു എന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്.
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു ചരിത്രാധ്യാപകനാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദ ഡാർക്ക് ഏജ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് എന്നാണ്. മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിന് ഡാർക്ക് ഏജ് എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ യൂറോപ്പിൽ. അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു യുഗം ലോകത്തിലെ എല്ലാവിധ പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും, രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നാലും ശാസ്ത്രമായിരുന്നാലും സാഹിത്യമായിരുന്നാലും ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഗ്രീക്കോ റോമൻ ചരിത്രമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം പിന്നീട് ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യൂറോപ്പ് അപ്പാടെ അന്ധകാരത്തിൽ അമർന്നു പോവുകയാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു അന്നത്തെ അറബ് സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം. അവരുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ, ആ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. ഇതറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും തിരഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ MP വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയത്. മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിങ് എഡിറ്ററായിരുന്ന MP വീരേന്ദ്രകുമാർ. അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഡാന്യൂബ് സാക്ഷി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. 400 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില. ഡാന്യൂബ് സാക്ഷി. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ 2 അധ്യായങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. ഈ നരകത്തിലേക്ക് ചീട്ടെഴുതി കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകളുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ കഥ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ലോകത്തുള്ള പരീക്ഷണശാലകളിൽ, ലോകത്തുള്ള ഈ കെമിക്കൽ വ്യവസായ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവരായിരുന്നു, ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. ആദ്യമായി വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണും പൂട്ടി നമ്മുടെ LKG ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പറയും അത് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സാണെന്ന്. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം നടത്തിയതും സ്പെയിൻകാരനായ അബ്ബാസ് ബിൻ ഫിർനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു. കാനൺ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഇബ്നു സിന അല്ലെങ്കിൽ അവിസന്ന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 100 കഥകൾ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം പേറുന്ന, ആ ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന ഒരു സമൂഹം. ആ സമൂഹം അതും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്ര ദയനീയമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അധപ്പതിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ MES എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ആലങ്കാരികമായിട്ട് വാസ്കോഡിഗാമ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്ന് കാപ്പാട് വന്ന് കപ്പലിറങ്ങിയ കഥകളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ 60കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരാൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കോഴിക്കോട് വന്ന് കപ്പലിറങ്ങി. കപ്പലല്ല, അദ്ദേഹം വന്നത് കാറിലാണ്. ഞാൻ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ആ മനുഷ്യൻ പേര് കേട്ടൊരു വിഷഗ്വരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നതാണ്. അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടുകാരി വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂറാണ്. അപ്പോൾ സാറ് ഡോക്ടർ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർ കുളിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വരാന്തയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 10-18 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി, സുമുഖനായ ഒരു കുട്ടി ആ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വിഷണ്ണനായിട്ട് ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു ഡോക്ടർ. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു ഈ കുട്ടിയെ. മോനെ, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു വിഷണ്ണനായിട്ട് നീ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, സാർ ഞാനൊരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, എനിക്ക് ഫീസ് അടക്കേണ്ട ദിവസമാണ് നാളെ. ഫീസ് അടക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല. എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹം രോഗശയ്യയിലാണ്. നാളെ ഞാൻ ഫീസ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മാതിരി പരസ്പരം അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ, കാരണം ഈ സഹായിക്കാനാ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇതിനൊക്കെ പണം വേണമല്ലോ. അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇന്ന് എന്നോട് ഇവിടുത്തെ മുതലാളി കാണാൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡോക്ടറെ വല്ലാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു. കാരണം ഒരു കുട്ടി, ഒരു 10-18 വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു യുവാവ്, അയാളാണ് ഈ പറയുന്നത് നാളെ കോളേജിൽ ഫീസ് അടക്കാൻ കാശില്ല. അദ്ദേഹം
അവിടുത്തെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുപോയി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, കോഴിക്കോടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ കാര്യം അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കാണണം. അവിടെ നിന്നാണ് മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടനയുടെ ബീജാവാപം നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വിത്ത് പാകപ്പെടുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. 25,000, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 25,000 രൂപയുടെ ഒരു ഫണ്ടാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അവിടെ നിന്നുള്ള തുടക്കമാണത്. ഒരുപാട് കോളേജുകളായി, എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളായി, മെഡിക്കൽ കോളേജായി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒരുപാട് ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചത് MESലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ്. അവരെവിടെയൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അറിയാം. നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെയൊക്കെ കഥ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സംഘടന നടത്തുന്ന വിദ്യാലയത്തിലെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ വളരെയേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ചേരുന്നത്. നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ടാവും, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാവും. കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മളെയൊക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഈ കുട്ടി ഈ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരാൾ കുറ്റിപ്പുറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഭാവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനമായിട്ടാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. ഇവിടെ KTU പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അത്ര വലിയൊരു ആശാവഹമായ രീതിയിലല്ല നമ്മളെ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. കാരണം ഞാനിവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി. ചിലപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും സജീറിൻ്റെ വിളി വരിക, സാർ ഇവിടെ അടി പൊട്ടിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അടിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തല്ലുന്നത്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി? ഈ തല്ലിയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ തല്ലുകൊണ്ട കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെയൊക്കെ ഈ സമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്നത് വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ നാടിന് വലിയ പേര്, യശസ്സുള്ളൊരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ, ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമാണ് നമുക്ക് കൊയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഞാൻ റഹ്മത്തുനിസയോട് ചോദിച്ചു, 114 കുട്ടികൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി. ഇതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇത്ര എത്തിയിട്ടില്ല സാർ, ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു എണ്ണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ മനസ്സ് നിറയുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനിന്ന് രാവിലെ പങ്കെടുത്ത ആ പരിപാടി വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു പരിപാടിയാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തീയായിരുന്നു. കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നാളെ വന്നിട്ട് സാറ് ഇന്ന് മെമൻറ്റോ കൊടുത്ത കുട്ടിക്കൊരു സീറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് BCom എന്നൊരു സീറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ BBAക്ക് ഒരു സീറ്റ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ മുന്നിൽ നിസ്സഹായനായി പോവാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ്, മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നന്മകളും നേരുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. I'm thrilled to take this opportunity to introduce Professor P. Ujwal, the Honorable Standing Committee Chairman of MES College of Engineering. He has over 50 years of academic experience as a teacher and administrator. He is a member of the Board of Governors and syndicate member of APJ Abdul Kalam Technological University. He is also a consultant of AICTE. I consider it a great honor to welcome Professor P. Ujwal to address the gathering. ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ
പ്രൊഫസർ കടവനാട് മുഹമ്മദ് സാർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ഡോക്ടർ എസ് അയൂബ്, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, കോളേജിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ വി അബൂബുല്ല, പ്രിൻസിപ്പൽ റഹ്മത്തുന്നിസ, then our Jabbar Ali treasurer, Professor C.P. Mohammed, ശശീന്ദ്രൻ മെലയിൽ വന്നിട്ടില്ല, ജയരാജ് PTA വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ബിന്ദു. ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം, രണ്ടിലും ഒരുപോലെ വീക്കാണെന്ന് വേണേൽ ഞാൻ പറയാം. എങ്കിലും കടവനാട് മുഹമ്മദ് സാറിൻ്റെ ആ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നെക്കാളൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലപോലെ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി. അത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എങ്കിലും പറയാണ്. പിന്നെ ഈ ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, നമുക്ക് ബോറടിക്കത്തില്ല. കാര്യം വിശേഷിച്ചും എൻജിനീയറിംഗ് ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അത് എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സാധാരണ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പം. അത് എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു, എൻജിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സ്. കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം അരിച്ചും കുണിച്ചും 4, 3, 7 മറ്റേ ആൽഫയും തീറ്റായും ഒക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ എക്കണോമിക്സ് ടീച്ചറായിരുന്നു, പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അതെൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊഫസറുടെ പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹം അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കത്തില്ല. ഇത് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി പറയുകയല്ല കേട്ടോ, അദ്ദേഹം അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കത്തില്ല. പ്രൊഫസർ അറ്റൻഡൻസ് ലക്ഷ്മണ പണിക്കർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കില്ല, പക്ഷേ 100% ഹാജരാണ് ക്ലാസ്സുകളിൽ. 100%. ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് പോലും ഞങ്ങൾ മിസ്സാകത്തില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, അത് എക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മെച്ചം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ പറ്റി പറയാണ്, പ്രൊഫസറെ പറ്റി അറിയും. അതുപോലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി. അതും ഒരു ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറാണ് പഠിപ്പിച്ചത്, ജോൺ. അത് അദ്ദേഹം 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ജപ്പാൻ മഞ്ചൂരിയ ആക്രമിച്ചെന്നും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടത്. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോളേജിൽ വേലായൻ നേരത്തെ സാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആബർട്ട് സാംസൺ എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കേട്ട് കഴിവുണ്ടാവില്ല. ആബർട്ട് സാംസൺ അതൊരു യൂറോപ്പിലെ ആബെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെയാണ് തോന്നുന്നത്, ആബെ. അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന ഒരു സാംസൺ, അതേപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. വളരെ ഡ്രൈ ആണ് അത് സബ്ജക്റ്റ്, വളരെ ഡ്രൈ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ചാലൊന്നും യാതൊരു ബോധവും ഉണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ടീച്ചറുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി അയൂബിന് ആ ഒരു കഴിവുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെറിയ വിപ്ലവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്, അല്ലേ? ചെറിയ വിപ്ലവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. പക്ഷേ എനിക്കെതിരായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു വിപ്ലവം. എങ്കിലും ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഡോക്ടർ അയ്യൂബ്. അദ്ദേഹം അവിടെ കോളേജിൽ ടീച്ചിങ് ജോലിക്ക് വന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ അവിടെ ലെക്ചറായിട്ട് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ കോളേജ്. വളരെ നല്ല അധ്യാപകനായിരുന്നു. അതുപോലെ വളരെ നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു എബ്രഹാം, KM എബ്രഹാം. അദ്ദേഹം അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഗരാവോ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക റാഗിങ് കേസാണ് കേട്ടോ. ഈ റാഗിങ് കേസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവേ ശാന്തനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിലും അന്ന് ശാന്തനല്ലായിരുന്നു. 2 കുട്ടികളെ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നു. 2 കുട്ടികളെ പുറത്താക്കേണ്ടത് കാര്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച ആ ഒരു കേസാണ്. ഉപദ്രവിച്ച ഇന്നത്തെ പേരിലുള്ള ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല, അന്ന് ചെറിയ ഉപദ്രവമാണ്. കയ്യെല്ലാം തട്ടിയാൽ പോലും അത് ഉപദ്രവം. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഉപദ്രവമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ 2 കുട്ടികളെ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടൊരു ഗരാവോ വന്നു. ഈ ഗരാവോ നയിച്ചതിൽ ഈ എബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയി, അത് വേറെ കാര്യം. ഈ എബ്രഹാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു.
അപ്പം എനിക്കെതിരായിട്ട് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കി ഗരാവോ ചെയ്തു. രാത്രി 1 മണി വരെ എത്തി. പിന്നെ പോലീസും പട്ടാളമൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് പുറത്തു വിട്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത്, ആ വ്യക്തി അവിടുത്തെ ലെക്ചറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു പാസ്സായതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ പൊതുവേ ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇയാൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപദ്രവം ചെയ്ത ആളാണ്, ഇയാൾ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ അയാളെ എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് 2 പ്രഗത്ഭന്മാരായ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അധ്യാപകരിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലറാണ്. വൈസ് ചാൻസലർ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്, അവരുടെ മുഖം നോക്കി കുട്ടികളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പല പ്രോജക്ട്സ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ അയൂബ്. അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണവും നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ KTUവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, KTU വന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് വന്നതെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ KTU ഒട്ടും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലായിരുന്നു. ഈ കോഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ വയ്ക്കുകയും പിന്നെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രശ്നവും ഇയർ ഔട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം വന്നതിന് ശേഷം ഇത് വളരെ മാറ്റം വന്നു. സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഴയ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. അതിനും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ അയൂബ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. നിങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല മുഖം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാം. ഏത് കാര്യത്തിനും എല്ലാം സാധിച്ചു വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമില്ല, എങ്കിലും ചില നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓണേഴ്സിന് കിട്ടേണ്ട ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കുട്ടിക്ക് പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാരണം പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഒത്തില്ല. പക്ഷേ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ഓണേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ ഒക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാതിരുന്നാൽ അത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ ഒക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള പല ഒബ്ജക്ഷൻസും പല നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാറ്റാനും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാക്കി മാറ്റാനും ഉള്ള ശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വക്താവാണ് ഡോക്ടർ അയൂബ്. അതാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ, അത് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബോറടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷന് എനിക്ക് വന്നതിൽ 2-3 കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഒഫീഷ്യലായി ഇരുന്നിട്ട് അൺഒഫീഷ്യൽ മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, അൺഒഫീഷ്യൽ മെമ്പറല്ല എങ്കിലും പദവി മാറിയതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു മീറ്റിംഗാണ് ഞാനിത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെക്കാൻ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരുന്നതിനെങ്കിലും ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിംഗ് വന്നതിന് കാര്യം, ഇത്രയും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ അത് അത്ര തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. കാര്യം പോരാ, ഇത്രയും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോരാ. നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്രബലമായ കോളേജുകളെല്ലാം, വിശേഷിച്ചും തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ 70-80-90% വരെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ പോരാ, എങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ എംപ്ലോയേഴ്സ് വരുമ്പം ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പാസ്സായി പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഇല്ലാതെ വരിക ഓരോ വർഷവും, എങ്കിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം കൂടി ഓർക്കാനുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന പ്രശ്നമില്ല. കാര്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത്. അപ്ലൈ ചെയ്ത് പുറകെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ പാസ്സായതിന് ശേഷമേ ഫുൾ ശമ്പളം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് ശമ്പളം കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടും. അതായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലം. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാണ്. അന്ന് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് കോളേജസ് കുറവാണ്, നമ്പർ ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സ് കുറവാണ്. എൻജിനീയേഴ്സിന് നല്ലൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നല്ല കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലം പോയി. പക്ഷേ ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പൂക്കാലം വരും. നമ്മുടെ പിച്ചിയും പൂക്കും ഒരു കാലത്ത്. കാര്യം എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിച്ചിയും പൂക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാര്യം എൻജിനീയറിങ്ങിനെ ഒരിക്കലും താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. ലോകത്ത് എന്ത് വികസനം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എൻജിനീയറിംഗ് ബേസ്ഡാണ്.
ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഒരിക്കലും പുറന്തള്ളാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വരാത്തതുകൊണ്ടും പുതിയ ബിൽഡിങ്സും ഈ മറ്റേ ഫാക്ടറികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും വിശേഷിച്ചും കേരളത്തിൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനുള്ള താല്പര്യമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് താങ്ങാനാവാത്തവണ്ണമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഇപ്പോഴുണ്ട്. അതായത് 140ഓളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് നമ്മുടെ KTUവിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 140ഓളം. ഈ 140ഓളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിക്കാനുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷനോട് കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിനെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സെക്ടറിൽ ഇത്രയും വലിയ ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ആളുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലരും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. കൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളും വളരെ അപകടത്തിലാണ്. എങ്കിലും നല്ല കോളേജുകൾ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല കോളേജുകൾ മാത്രം നിലനിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും. പക്ഷേ ഒരു നല്ല കാലം വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണലി നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ കുഴപ്പങ്ങളുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഒരു നല്ല നാളെ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ആളുകളെല്ലാം കുട്ടികളെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. ബാക്കി കിട്ടാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു അവസരം അടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗൈഡൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ വിചാരിക്കണം. പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾ അവർക്ക് ജോലി വേണ്ട, കച്ചവടം മതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു എല്ലാവിധ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും തരുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഗൈഡൻസ് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ കോളേജ് എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും പറയാറില്ല സാധാരണ. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്ന് പറയുന്നതിനൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു ഗസ്റ്റ് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് നീട്ടിയത്. എങ്കിലും ഈ കോളേജിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലിയായി. ധൈര്യമായിട്ട് വാ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ഫസൽ ഗഫൂർ സാഹിബ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. MESൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര നീട്ടി പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ്. സാധാരണ ഞാൻ ഇത്ര പ്രസംഗിക്കാം. എൻ്റെ സാറ് വരാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇനിയും ഞാൻ നിർത്തിയില്ലേ മോശവുമാണ്. അവിടെ പുതിയ ഗസ്റ്റ് വന്നു ബോറടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു നല്ല നാളെ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറു പ്രസംഗമല്ല വലിയ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് നീട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പണ്ടും. അതായത് ഒരു വിമൻസ് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ഗേൾസ് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രിൻസിപ്പൽ വന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ചിരുന്നു. പണ്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുമ്പം എന്നെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് പ്രസംഗിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ഗസ്റ്റായിട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ വലുതായിട്ടൊന്നും പ്രസംഗിക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സാറിനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അത് ഓർമ്മയോടുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കും. കാര്യം അതെൻ്റെ ഒരു പാഠമായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രഗത്ഭരായ 2 പ്രസംഗകരുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോറടിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. I am profusely overjoyed to take this opportunity to introduce the guest of honor of this startlingly beautiful event, Dr. S. Ayub, the Pro Vice Chancellor of KTU, who is an exemplary individual himself. He merely requires an introduction though. He was the principal of TKM College of Engineering, Kollam. He has more than 38 years of experience in teaching, research and administration in India as well as abroad.
His academic qualifications stem from graduation in civil engineering from TKM College of Engineering in 1988, getting adjusted as the best outgoing student of the college. His doctoral research was on the topic of global environmental concern upon the issues of fluoride in drinking water, and was awarded a PhD by the prestigious IIT Kharagpur in 2008. His book titled Fluoride in Drinking Water, Status, Issues and Solutions was published by CRC Press, Taylor and Francis, the UK in 2008. Thank you. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ കലാലയം സന്ദർശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കലാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ 13 ലെയർ കസേരകളുണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും എങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാനതാണ് ആദ്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഒരാളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാനോ മൊബൈൽ നോക്കാനോ പറ്റില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഹലോ, ആ പെൺകുട്ടി 2 പേര് ഇങ്ങോട്ടോ. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ ഇത് ക്ലാസ് റൂം അല്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ പറ്റൂ. ഞാനിന്ന് രാവിലെ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ കലാലയം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് 20 മിനിറ്റ് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ മാക്സിമം. അതുകൊണ്ട് ഈ 20 മിനിറ്റ് 15-20 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. മൊബൈൽ നോക്കിയോ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്നെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു മുഖമുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ആമുഖമായി സംസാരിച്ച ശ്രീ കടവനാട് മുഹമ്മദ് സർ പറഞ്ഞു. ഓഷോയുടെ ശവകുടീരത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടില്ല, മരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ദിവസം മുതൽ ഈ ദിവസം വരെ ഭൂമി എന്ന ഈ ഗ്രഹം സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയ ഒരാളാണ് എന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1929 ഡിസംബർ 25-നും 1984 മെയ് 23-നും ഇടയിൽ ഈ ഭൂമി സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയ ഒരു മഹാത്മാവായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്നാണ്. ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയാണ്, ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കലാലയത്തിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന ചിത്രം. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ നാളെ നിങ്ങൾ ഈ MES കോളേജിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ എവിടെയും ശിരസ്സുയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കേണ്ട വാക്കുകൾ, 1-2 വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂറിനെ പറ്റി, ശ്രീ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിനെ പറ്റി ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, MESനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ കാവനാട് സാർ പറഞ്ഞ വാചകമുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അതിനും അപ്പുറമാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ MESനെ ഒരു സംഘടനയായി കാണുന്നില്ല. മലയാളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ MES അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മലബാറിൻ്റെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കഥകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം മുതൽ പറയുവാനുള്ളൊരു മണ്ണാണ്. ആ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി വനിതകൾക്ക്, സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സമാനമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്ത ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു ശ്രീ PK അബ്ദുൽ
ശ്രീ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബ്. ആ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും അധ്വാനവും കണ്ണീരും വേദനയും സങ്കടവുമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നൂറിലധികം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കലാലയങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലം മാത്രം ഈ ഭൂമി സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയ ഒരാൾ എന്ന്. 54-55 വയസ്സ് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വായിച്ച ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായിരുന്ന ശ്രീ ഫാത്തിമ ഗഫൂർ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എഴുതിയ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പുണ്ട്. ആ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വാചകമുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ മാഡം പറയുന്നുണ്ട് 1984 മെയ് 23 എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കറുത്ത ദിനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ്. ഈ MESൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും നിർബന്ധമായും ആ സ്ത്രീയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിലൊരു യാത്രയുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലൊരു സ്ത്രീ പറയുന്ന, തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ വാക്കുകളുടെ സംഹാരം മാത്രമല്ല, ആ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ കാലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ കാണുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്. വെറും 4ാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം പഠിച്ച ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മ. ഞങ്ങൾ 9 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു സാധാരണ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. വളരെ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഠിച്ചു വന്ന ഒരാൾ. ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുവാൻ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലം. അന്ന് NIT കാലിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുവാൻ പോകാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു യുവത്വമാണ്, ഒരു യൗവനമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഞാനും റഹ്മത്തുമൊക്കെ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. കേരളത്തിലെ 2ാമത്തെ എൻട്രൻസ് ബാച്ചിലെ കുട്ടികളാണ്. ഒരു ട്യൂഷനും പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു എൻട്രൻസ് പരിശീലനത്തിനും പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ പിറകിൽ വെറും 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഒരു ഉമ്മയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഈ ഉമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നിലയിൽ പഠിക്കുവാൻ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ കഥ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എത്രയെങ്കിലും അധ്യാപകരുടെയും ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എത്രയെങ്കിലും ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അവരുടെ ഉമ്മമാർ പഠിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടാതെ കരുതിപ്പോയ ഒരു തലമുറ, 1-2 തലമുറകൾക്കിപ്പുറം ശ്രീ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂറിൻ്റെ നേതൃത്വമുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെയുള്ളൊരു തലമുറയ്ക്ക്, അതിനുശേഷമുള്ളൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ശിരസ്സുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കലാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുവാനും വരുവാനും ജോലി വാങ്ങിത്തരുവാനും സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഈ ജോലി കിട്ടിയ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും ശിരസ്സുയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്, ഞാൻ MES കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാണ്. MES എന്ന 3 അക്ഷരം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കേരളത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടയാളം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സ്ത്രീ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്? അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം ലീവ് നോ വൺ ബിഹൈൻഡ് എന്നാണ്. ഈ സമൂഹത്തിലെ ഒരാളെയും നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ മുദ്രാവാക്യം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1964 കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഘടനയാണ് MES. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MESനെ ഞാനൊരു സംഘടനയായി മാത്രം കാണുന്നില്ല, ഒരു മതസംഘടനയായി മാത്രം കാണുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ മാത്രം മുന്നേറ്റം ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയല്ല. അവിടെയാണ് രണ്ടാമതായി MESനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരിക. കേരളത്തിൽ എത്രയെങ്കിലും മതസംഘടനകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കലാലയങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും കുറിച്ച് തീവ്രമായി ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷേ NSSൻ്റെ ഈ MESൻ്റെ കലാലയങ്ങളിൽ, മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ കലാലയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ജാതി മത ചിന്തകൾക്കപ്പുറമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉന്നതമായ സാമുദായിക ഐക്യം കാണുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. MESനെ എല്ലാ സംഘടനകളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകം അതുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും MESനെ ഒരു സമുദായ സംഘടന എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് MES ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആദ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ ആദരണീയനായ ഫസൽ ഗഫൂർ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഗഫൂർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ആ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രീ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിൻ്റെ കുടുംബം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പയുടെ കുടുംബം, മണപ്പാട് കുടുംബം, ഞാനതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ ദയാപരമായി തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമുദായം, ഒരു കുടുംബം വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സാംസ്കാരികമായി ഏറ്റവും ഉന്നതമാനം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കുടുംബം മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാനശീലരായ ഒരു കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിലെ മണപ്പാട് കൊച്ചു മൊയ്തീൻ ഹാജിയുടെ മകനായിരുന്നു ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ 1929 ഡിസംബർ 25 അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ചരിത്രത്തിലെ തിരുപ്പിറവി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് ആ ജനനത്തിന്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, പിറ്റേ ദിവസം ഡിസംബർ 26 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു പടമുണ്ട്. അത് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ നയിച്ച ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു, വാർത്തയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുമായി മാനസികമായി ഐക്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിർത്തി ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമാദരണീയനായ നേതാവിനോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ടാണ് ഗഫൂർ എന്നുള്ള വാക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂർ, ശ്രീ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, ഇവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട്, അവരുടെ ജനനം കൊണ്ട്, അവരുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ദേശീയതയും സ്വാതന്ത്ര്യബോധവും അവരുടെ ജീനിലുണ്ട് എന്ന് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സാമൂഹിക സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണവർ. ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന പോലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ കർമ്മമാണ് എന്ന് കരുതിയവർ. സാമൂഹിക സേവനം എന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടെ കണ്ടിരുന്നവർ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു തലമുറയുടെ സംഭാവനയാണ് മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഘടന ഒരുപാട് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് 1964 കേവലം 6-7 പേർ ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഘടന ഇന്ന് 140ഓളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള തീഷ്ണമായ വേദനകളുടെ, പോരാട്ടങ്ങളുടെ, പ്രയത്നങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഇന്നിവിടെ ജോലി കിട്ടി അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഈ കലാലയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ എഞ്ചിനീയർ ആകുമായിരുന്നു എന്ന്. ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമ്പസിലെ അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ എത്ര പേർ അധ്യാപകരാകുമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു കലാലയത്തെപ്പറ്റിയും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും ശ്രീമതി ഫാത്തിമ ഗഫൂറിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ വെറും ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്, അത് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള വാചകം മാത്രമല്ല, ഒരു സാമൂഹിക പാഠമായി അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാരെ പറ്റി അതിൽ പരാമർശമുണ്ട്, വക്കം മൗലവിയെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ട്, NSSഉം SNDPയും ഉള്ള സംഘങ്ങൾ, പ്രജാക്ഷേമ സഭ ഉൾപ്പെടെ തുടങ്ങിയതിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചു വരികയും പഠിക്കുകയും ഒരു തലമുറയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന മഹത്തുക്കളായ മനുഷ്യർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് MES എന്നുള്ളതാണ്. ആ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ സംഘടനയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനകരമാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശ്രീ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാർ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പെൻസിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ്ങിനെ പറ്റി. അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ്ങിനെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ച ആ കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ശ്രീ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാർ എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായ ചരിത്രമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള നേതൃനിരയിലുള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ, ഒരുപാട് ആളുകളെ ഈ കോളേജും ഈ പ്രസ്ഥാനവും ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന 1964 MES സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം 1971 മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ MESന് വേണ്ടിയുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു 15-20 വർഷക്കാലം അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം
നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അലിഗഡ് സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ശ്രീ സക്കീർ ഹുസൈൻ, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ശ്രീ സക്കീർ ഹുസൈൻ നമ്മുടെ സാഹിബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് കേട്ടോ. കോഴിക്കോട് നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ സക്കീർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ചരിത്രത്തിലെ മായാതെ കോറിയിടപ്പെടുന്നൊരു വാചകമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരച്ഛൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ വികാരഭാവത്തോടെയാണ്. ഒരു മകൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു അച്ഛൻ്റെ മുഖഭാവത്തോടെയാണ്, മാനസികാവസ്ഥയോടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ശ്രീ സക്കീർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞത്. അത്ര സ്നേഹാർദ്രമായാണ് ശ്രീ പി കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിനെ ശ്രീ സക്കീർ ഹുസൈൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ ഒരു വാചകം എന്താണ് ഞാൻ പറയുവാനുള്ളത്. അതുപോലെ എഡിൻബറോയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം MGയുടെ PGയുടെ ഭാഗമായി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ, ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എഡിൻബറോയിൽ വെച്ച് ഈ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റിനെയും ഇന്ത്യക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വീകരണം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി നെഹ്റു വരുന്നുണ്ട്. നെഹ്റു വരുമ്പോൾ നെഹ്റു ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കുടുംബത്തെയും പരിചയപ്പെടുന്നു. അവിടെ നെഹ്റു ശ്രീ പി കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിനെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ അന്ന് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുവാൻ, ആ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂർ സാറിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യവും അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവുമുണ്ട് കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ PGക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഗഫൂർ സാഹിബിനോട് പറയുന്നു, പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പഠിത്തം സക്സസ്ഫുള്ളായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൈവിരലുകൾ ഒരുപക്ഷെ ശിരസിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കൂടി ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ശ്രീ ഗഫൂർ സാഹിബിന്, ഫസൽ ഗഫൂർ സാറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരിക്കലും മായ്ക്കാനാവാത്ത, മറക്കുവാനാകാത്ത ഒരുപാട് രേഖകളാണ്. ഈ ചരിത്ര രേഖകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും, ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനും MES എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ബീജവാപത്തെപ്പറ്റി അഭിമാനത്തോടെ മാത്രമേ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ആ അഭിമാനമാണ് എന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റായി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിക്കുവാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇന്ന് കിട്ടിയ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോലെയുള്ളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നേട്ടം നേടേണ്ടതാണെന്ന അഭിപ്രായം ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, MESനൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണത്. എൻ്റെ മകളെ MBBSന് അഡ്മിഷന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു വൈസ് ചാൻസലറെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, എൻ്റെ മകൾക്ക് MBBSന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഏതൊക്കെ കോളേജുകൾ വയ്ക്കണം? എൻ്റെ മകളുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യത്തെ 2 ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ വെച്ചു. എന്നോട് ആ വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി 3ാമത്തെ ചോയ്സായി പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അത് MES മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെക്കണം എന്നായിരുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റായിട്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസറാണ്. അവരുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് തന്ന ഒരു മറുപടിയാണ്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മെഡിക്കൽ കോളേജായി MES മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ POJ ലെബസാനെ പോലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീച്ചർ ലെജൻഡ് എന്നെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അധ്യാപകരും മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയും സാമീപ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രീ റഹ്മത്തിനെ പോലെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽമാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാകാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത്? അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ MES കോളേജ് വരണം.
2, വിതിൻ 2 ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ കോളേജ് ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് ആകണം. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. ആ കുട്ടി ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ 6th സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഒരു വലിയ സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു ഫോറിൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ഒരു സെമസ്റ്റർ പഠിച്ചു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റുകൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് 9.5 CGPA ഉള്ള കുട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഒബ്വിയസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു, ഹാഡ് MES ബീൻ ആൻ ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇന്ന് പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വിതിൻ 2 ഇയേഴ്സ്, മാക്സിമം 1 ഇയർ, ഈ MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ 5ാമത്തെയോ 6ാമത്തെയോ ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് ആകണം എന്ന് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആൻഡ് വിതിൻ 5 ഇയേഴ്സ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഓട്ടോണമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജായി മാറുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ഡീപ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് മാറുവാൻ കഴിയണം എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് മെഡിസിനും എഞ്ചിനീയറിംഗും തമ്മിലുള്ളൊരു വലിയ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോഗ്രാംസ് മുന്നോട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ MES മെഡിക്കൽ കോളേജിനും MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനും ഒന്ന് ചേർന്ന് സംയോജിതമായി നിന്നാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡായി നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപക്ഷെ IIT ഖരഗ്പൂരിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇന്നും ഉണ്ട്. ഞാൻ കരുതുന്നത്, ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുമപ്പുറം ഞാൻ ഈ നടന്നു വരുമ്പോഴെല്ലാം ആലോചിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രീ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് 100 മനുഷ്യരെ പറ്റിയാണ്. എനിക്ക് അവരുടെ ആരുടെയും പേരുകൾ പറയുവാനാകുന്നില്ല എന്നതിൽ ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങളെ സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുവാനും ഈ മഹത്തായ കലാലയത്തിലൂടെ ജോലി ലഭിക്കുവാനും പുണ്യം ലഭിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇനിയുള്ള യാത്രകളിലൊക്കെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സുകൾക്ക് മുകളിൽ മഴ പോലെ പെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. റഹ്മത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ്. ഈ കോളേജിൻ്റെ മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പളായി ചാർജ് എടുക്കുന്നു. വളരെ ആക്റ്റീവാണ്, ഡൈനമിക്കാണ്. അതോടൊപ്പം എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു തലമുറയെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയടിക്കുന്ന റഹ്മത്തിന് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോളേജിൽ എന്നെപ്പോലെയുള്ളൊരു അധ്യാപകരായി TKM കോളേജിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ലബ്ബസാറിനെ പോലെയുള്ള ടീച്ചർ ലെജൻസ് എപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ കടവനാട് മുഹമ്മദ് സാറിൻ്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി. അതുപോലെ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഹബീബുള്ള സാറുണ്ട്, ജബ്ബാർ അലി സാറുണ്ട്, CP മുഹമ്മദ് സാറുണ്ട്, ശ്രീ ജയരാജ് സാറുണ്ട്, ശ്രീ ബിന്ദു ഉണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ പരാമർശിക്കുവാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ വിട്ടുപോയി. എല്ലാവരും സദയം എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിതിൻ 2 to 3 ഇയേഴ്സ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റായ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. I thank him for providing his gracious presence by joining us today. മോളെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പെർമിഷനോടെ ഞാൻ ഈ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഉജ്വൽ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Thank you so much, sir. The next distinguished personality to honor us with his presence is Dr. P.A. Fasal Ghafoor. Welcome, sir. സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ MES ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും വൈകാരികമായിട്ട് MESനെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ, മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ, എൻ്റെ പൂർവികരെല്ലാം പേരിൽ താങ്കളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം താങ്കൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് പ്രസംഗം. താങ്കൾ മൊത്തം ഒരു ചരിത്രമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്. താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ കറക്റ്റാണ്. ഇതൊരു സാമുദായിക സംഘടനയല്ല, ഇതൊരു സാമുദായിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ ചേർക്കൂല, അതിലോട്ട് ഒതുക്കാൻ ചില ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കേണ്ട ഞങ്ങളെ. അത് വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനയാണ് അല്ല.
ഞങ്ങളെടുത്തിട്ടുള്ള പല നടപടികളും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സാമൂഹ്യ സാമുദായിക രംഗത്തൊക്കെ. അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാര്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചതിൽ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ വരെ എത്ര ഗഹനമായിട്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അത് വായിക്കേണ്ടതന്നെ. അത് കാരണം അറിയോ, ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിനെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി കാണുന്നതാണ് ആ ബുക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒരുപാട് അമ്മമാരിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഉമ്മമാരിരിക്കുന്നുണ്ട്, പിതാക്കന്മാരിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നില്ല. അന്തം കാതിഥി ആരംഭം. ഇത് അന്തമല്ല, ഇത് അവസാനമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ല, അവസാനമല്ല, ഇത് തുടക്കമാണ് എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഭാര്യമാരിൽ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാം ഉത്തരവാദിത്വം? വരുമ്പോൾ കുറേ ദോശ ഉണ്ടാക്കി തരാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരാം. അതല്ല, ഈ വ്യക്തി എന്താണ് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ. എന്താണ് പ്രയാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് പ്രയാസം പറഞ്ഞുതരാം. MES ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതിൻ്റെ പ്രയാസം. പിന്നെ നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ പ്രയാസം, പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സിൽ പ്രയാസം, സെയിൽസ് ടാക്സിൽ പ്രയാസം, 100,000 പ്രയാസങ്ങൾ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രയാസം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്കിലുള്ള പ്രയാസം. അതിലോട്ട് ഞാൻ വരാം. അതൊരു മൗന നൊമ്പരമാണെന്ന് കൂടെ അദ്ദേഹം അയ്യൂബ് സാഹിബ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. 20 കൊല്ലമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഒരുപാട് പടവ് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ആ വസ്തുത മറച്ചു വെച്ചിട്ടും കണ്ണടച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെ മറന്നുപോയി. ഇതിലെ ഒരു കഥാപാത്രം, മുഖ്യ കഥാപാത്രം ഗഫൂർ സാഹിബ് ഒന്നുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായിരുന്ന ഒരു ഹാജിയാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ വെല്ലിപ്പട. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 1948 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 പെൺകുട്ടികളെ LLBക്ക് ചേർത്തു. അവരെ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. കാലം ഏതാണ്? 48 2 മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ LLBക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾ ജഡ്ജായി. ഗഫൂർ സാഹിബിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി അബ്ദുൽ ഗഫൂറാണ്. ABD ഫസ്റ്റ്. അന്ന് 2 മുസ്ലിം കുട്ടികളുള്ളവിടെ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ എത്ര മിടുക്കനാണ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അദ്ദേഹം എറിയാട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാ, അല്ലാതെ ഊട്ടിയിലോ ഏർക്കാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൂൺ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതല്ല, സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നിർബന്ധം പിടിച്ചത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഫസൽ ഗഫൂറുടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, വേണ്ട മോനെ, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ട, ഈ CBSE സ്കൂളും വേണ്ട, നമുക്ക് ഏർക്കാടും വേണ്ട, നേരെ കടപ്പുറത്ത് പോയിക്കോ SSLC പഠിക്കാനായിട്ട് മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ. അതിൻ്റെ നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതൊരു നേട്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് അത്. ഹാജിയാരുടെ ബുദ്ധിയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ വെല്ലിപ്പാട ബുദ്ധിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യമായിട്ട്, കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അന്നിവിടെ MD ഡിഗ്രി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഹാജിയാർ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകണമെന്ന് പുത്രൻ്റെ ആവശ്യം ചെറുതല്ല. പുത്രൻ മാത്രമല്ല പോകുന്നത്, ഭാര്യയും മകനും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെല്ലിപ്പ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ പരിവാരങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പോകണമെന്ന്. അല്ല, അത് ഉപ്പ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പറഞ്ഞിടാൻ നല്ല പൈസ വേണമല്ലോ പഠിപ്പിക്കാൻ. പിന്നെ അവിടെ ജോലി കിട്ടി പഠിച്ചു. പിന്നെ ഉമ്മയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പെൺകുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാണ്. ഉമ്മ 10ാം ക്ലാസ്സാണ്. എന്താ ബുദ്ധി! നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇന്നേറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന വെർബൽ പ്രളയം ഇതായിട്ടുള്ള ഇന്നേറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ്, ആ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലത്. പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഒരു സ്ത്രീയുടെ. അങ്ങനെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ള 100 കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മലപ്പുറത്ത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രസമുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ഒരു പണ്ടത്തെ തലമുറ ഭാര്യനെ ഒരു സിനിമക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. മമ്മൂട്ടിയെ പറ്റിയൊക്കെ ഭാര്യ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, സിനിമക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. ഒരു ഹോട്ടലിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല. ഒരു ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകില്ല. രോഗമായി വരുമ്പോൾ ഇതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരും. പക്ഷപാതം അടിച്ചു വരുമ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരും. ഞാൻ ഇതിനെന്തിനാ കൊണ്ടുവന്ന്, അല്ല അത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖം നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി. അവർ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പേടിച്ചിരിക്കുന്നവരോ? ഫസൽ ഗഫൂർ സ്കാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇതിലെന്താ വരികയെന്ന്. ഇതിൽ ട്യൂമറാണോ വരിക,
എന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു മോഹൻലാൽ ശൈലിയിൽ തുടങ്ങും, ഇത് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണല്ലോ, അതോടുകൂടി ആ സ്ത്രീ വീണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തമാശ പറയും, നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയാണ്, ഇതിലൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി, എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു പ്രതീകമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു പ്രതീകമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അനവധി സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇവിടെ, അവർ പല തലത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവരെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഇന്നൊരു സ്ത്രീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ മോൾക്കൊരു BSc ഫുഡ് എന്ന മറ്റേ എന്തല്ലോ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഒരു സീറ്റ് വന്നു. ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, പിടിയിട്ടോ. പഴയ കാലത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, കാരണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ 10 വയസ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന് കുറേ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയിൽ ഒരു 4-5 വയസ്സ് വ്യത്യാസം അത് വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ 15 കൊല്ലം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വിധവകളായിരിക്കും. അതാണ് അവരുടെ നിയോഗം ചരിത്രപരമായിട്ട്. ഇപ്പം ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ റസൂലും കജാബിമാരിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ മൂത്തേനൊക്കെ കിട്ടും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. MD ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, ചെക്കന്മാർക്ക് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒട്ടും ബുദ്ധിക്കാൻ ഇതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ. ആദ്യം ആ ഷെയ്ത്താൻ എടുത്ത് മാറ്റൂ കയ്യിൽ നിന്ന്. എന്താണ് ആ ഷെയ്ത്താൻ? വാട്സപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ബിഫോർ യു. ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ്. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം വാസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് 30 minutes. ക്ലാസ് റൂം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 30 minutes-ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം എന്നറിയോ? 20 മിനിറ്റായിട്ട് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ചുരുങ്ങി. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ സംഭവം, പള്ളിയിൽ വാട്സപ്പ് നോക്കണം. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്നാൾ ജുമാക്ക് പോയപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നോക്കിയിട്ട് സൈഡിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് വാട്സപ്പ് നോക്കുന്നത്, പള്ളിയിൽ വാട്സപ്പ് നോക്കട്. ഇതാണ് സ്ഥിതി കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നശിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി കിൽഡ്, ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ദിസ് ഫോൺ. ഇതിന് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാനൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയോ? നെറ്റ് തപ്പാൻ. ആസ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ന്യൂറോളജി, വാട്ട് ആർ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ, നിങ്ങളിൽ പലർക്കും എന്നെ പറ്റിയിട്ട് പലർക്കും ഒരു ഈ ദശാവതാരം കമലഹാസൻ അവതരിപ്പിച്ച മാതിരി പല രൂപങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക്. എൻ്റെ ഒരു രൂപം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപം പ്രൊഫസർ ഓഫ് ന്യൂറോളജിയാണ്. അത് പലർക്കും അറിയില്ല. അത് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനാവാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ ഓഫ് ന്യൂറോളജി ആയിരുന്നില്ല, അന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ ന്യൂറോളജി. പ്രൊഫസർ ഓഫ് ന്യൂറോളജി. എനിക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് PGs ഉണ്ട്, DM PGs ഉണ്ട്, 9 പേര്. 9, 3 × 3, 9. അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ MD ജനറൽ മെഡിസിൻ ഉള്ളവരാണ്, എന്നെക്കാട്ടും മിടുക്കരാണ് പലരും, നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ വന്നവരാ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എന്താണ് പറയുക, തോമസ് ഉട്ടി ഓടിക്കുമെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമില്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ PG-നോട് പറയാൻ, അടിയടാ മോനെ സുബേറയെന്ന്. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഡുഷീൻ സിൻഡ്രോം? ദിസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എ ഡുഷീൻ പേഴ്സൺ. നെറ്റടിച്ചാൽ കിട്ടും. അതിന് പകരമായിട്ട് വെല്ലോനും തള്ളി വിടുന്ന തള്ള് അതിരുന്ന് കേൾക്കുക. പിന്നെ സരിത, എന്താണ് മറ്റേ പണ്ടാരെന്താണ്, സ്വപ്ന, ഈ ജാതിയുള്ള സാധനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെന്തിനാ സമയം? ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നെറ്റ് കാണുന്നത്. ഇതേ രാജസ്ഥാനിൽ ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അപലപിക്കുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ അവരെ പിടിച്ച് വിത്തൗട്ട് ദേ ഷുഡ് ബി ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? നേർക്കേർക്ക് ചെയ്ത കാര്യമല്ലേ. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് കാണാനും ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനും 10,000 പേര്. സ്വപ്ന, സരിത ഇത്യാദി, മറ്റേ എന്താണ് മറ്റേ ദിലീപ്, ഇത് കാണാൻ എന്താണ് ആവേശം? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജ്ഞാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ദർശൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പടം കാണൂ, കുരുക്ഷേത്ര. നിങ്ങളതിന് പകരമായിട്ട് കാണാൻ പോണ യാഷ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള കോമാളിപ്പടമായിട്ടുള്ള KGF 2 ആണ്. പടങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണതിൽ പോലും ബോധമില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ദർശൻ്റെ കുരുക്ഷേത്ര കാണണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദുര്യോധൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ദർശൻ അതിൽ വരുന്നത്. അത് കന്നഡയിലെ ഭയങ്കര ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പടമാണ്, KGF-മാർ തന്നെ ഉള്ള. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. പ്രൊഫസർ മൂപ്പർ പറഞ്ഞ ഓരോരോ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, വൈകാരികമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു ആ കാര്യം. ഞാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എന്നെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. വേറെ ആയിരിക്കാറുണ്ട്, പലരും വിചാരിച്ചിരുന്ന, കടവനാട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അത് ഇദ്ദേഹം ഗുണ്ടടിക്കണമെന്നാണ്. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഗുണ്ടല്ല എന്ന്. പിടിയിട്ടോ? അത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അത് ജവഹർലാൽജി തോളത്തെടുക്കാനും ഇന്ദിരാജിയുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും രാജീവ്ജിയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഞാൻ രാഹുൽജിയുടെ കൂടെ അല്ല. അതാണ് എനിക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഞാനല്ല. കാരണം സധൈര്യം മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടുന്നതിന് വഴക്കം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെക്കേഷൻ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളിക്കുന്ന ആരോടാന്നുള്ള കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് തൻ്റെ ഇടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്.
സ്റ്റാലിന് തൻ്റെ ഇടമല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ, തൻ്റെ ഇടം പിണറായി വിജയന് തൻ്റെ ഇടമല്ലേ, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടേക്ക്, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടേക്ക്, അവരെ നേരിടാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടല്ലോ, അതുണ്ടാവണം. അല്ല നമ്മളിടക്കിടക്ക് ഒരു വെക്കേഷൻ ഇവിടെ വരിക, പിന്നെ വെക്കേഷൻ തിരിച്ചു പോകും, അങ്ങനെയല്ല രാഷ്ട്രീയം കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സത്യം ഞാൻ ഭയങ്കര വൈകാരികം എന്നോട് നമ്മുടെ റഹ്മത്തുന്നിസ ചോദിച്ചു വലിയ വൈകാരികമായ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് യാത്രയല്ലേ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നൊസ്റ്റാൾജിക് യാത്രയാണ്, ഈ യാത്രയുടെ തുടക്കം എവിടെയെന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ പോരാന്നൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോരയില്ല എന്നുള്ളത് നീ പല കാര്യത്തിൽ പോയി ഇടപെടുന്നു. കുറച്ച് നേരം പാട്ട് പാടുന്നതാണ്, പിന്നെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ്, പിന്നെ പഠിക്കുന്ന അവിടെ പോയി പഠിക്കാൻ, പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഉപ്പേ ഞാനും കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ്. അതെന്താ, ഇത് രണ്ടും വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ്. ഒന്ന് രാമാവതാരമാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫാസറ്റഡ്. ദ അതർ വൺ ഇസ് കൃഷ്ണാവതാരം. അവസാനം അത് പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ. കാരണം അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്നോടെന്താ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കാണാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ആ OPയിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയസ്തംഭനം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മരിച്ചു വീണാണ് അദ്ദേഹം. ഇവിടെ മുന്നിൽ മരിച്ചു വിടുന്നു നമ്മൾ. അന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ പോലും ഇല്ല. ശാസ്ത്രം അവിടെ കിടക്കുന്നു. അന്നൊരു ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ പോലും ഇല്ല. ഉപ്പാനെ ഡീഫിബ്രിലേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല, മെഷീനില്ല അവിടെ. ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാലിക്കറ്റ് ടൗണിലെ മെഷീനില്ല ആ കാലത്ത്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാലിക്കറ്റിൽ മാത്രം ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ആ കാലത്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു വീണപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഭിലാഷമാണത്. അപ്പോൾ ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നു, ഞാനല്ലത്. ഞാൻ MES ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആകുമ്പോൾ ലബസായിറിനെ അറിയാം. അതായത് സഡൻലി സ്വയാശ്രയ ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്, മനസ്സിലായി, സ്വയാശ്രയ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ, പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹം മാത്രമാണ്. ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇന്ന് ഒരു പൈസ പോലും കടമില്ലാതെ, ഒരൊറ്റ വിദ്യാർത്ഥി സമരം പോലും ഇല്ലാതെ, ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഒറ്റ വിദ്യാർത്ഥി സമരം പോലും ഇല്ലാതെ 20 കൊല്ലമായിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ നിന്നു എന്നുള്ളത്. പ്രൊഫസർ ലബ്ബ സാഹിബും മറ്റേ ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ്, അദ്ദേഹം അധ്യാപകനാണ്. കടവനാട് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് പൊന്നാണിയിൽ അധ്യാപകനാണ്, ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അധ്യാപകനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും പറയുന്ന എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത്. മറ്റ് സാധാരണ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊക്കിയൊക്കെ പറയും. അവർ ലാസ്റ്റിലിരുന്ന് ചോദിക്കും, അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ നീല ഷർട്ടിരുന്ന ആളാരാത്, പ്രസംഗത്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസൽ ഗഫൂർ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇന്നത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു, ഓ ഇതാണല്ലേ ഫസൽ ഗഫൂർ. അതല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. MES എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം. ഇപ്പം ഞങ്ങളെടുത്തില്ലേ തീരുമാനം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 5 പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ ഞങ്ങൾ നിയമിച്ചു, സ്ത്രീകളെ. പൊന്നാനി കോളേജിൽ, മറ്റേ മണ്ണാർക്കാട് കോളേജിൽ, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ, എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകളെ നിയമിച്ചല്ലോ. ദാ മാഡം ഇരിക്കുന്നു. ഇനി മാർ ദിയാ ജായ് യാ ഛോഡ് ദിയാ ജായ്, മനസ്സിലായി, ക്യാ സലൂക്ക് കിയാ ജായ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർ ദിയാ ജായ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തല്ലിക്കൊല്ലണോ അതോ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടണോ എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ തീരുമാനിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മൗന നമ്പരമായി മാറി ഈ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അധ്യാപകർ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല, ഇവിടുത്തെ പല വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പെരുമാറ്റം കാരണം. അവിടെ ഞാൻ ലബ്ബ സാഹിബിനെ കുറ്റം പറയും. കാരണം നമ്മൾ ശക്തമായി നിൽക്കേണ്ടോടത്ത് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കോംപ്രമൈസ് മൂഡിൽ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ അതിശക്തമായ നിലപാടുകൾ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള, പരിക്ക് പറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല. ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിനാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയ സംഭവം നടന്ന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. എന്താ പറയുക, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടത്തല്ല്. ഇവിടെ റോയൽ നെക്കൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി അവിടെ കൂടുതൽ, അതായത് കൈരളി ഇവരെപ്പറ്റി പറയുന്നത് റോയൽ നെക്കുന്ന ഒരു ഗുണ്ടാസംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൈരളി എന്ന് കൈരളിയുടെ വാർത്ത. അതിൻ്റെ പേര് റോയൽ നെക്ക് എന്നാണ്. അത് റോയൽ നെക്കാണ്. അപ്പോൾ കേക്ക് തമാശ പറയാം. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടി. എന്താ അടിയെന്നറിയോ? കോഴിക്കോടിന് മുകളിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, ഇങ്ങനെ. കോഴിക്കോടും താഴത്ത് മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ടോ? ആ ഭയങ്കര റാഗിങ് നടക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയം വേണം ക്യാമ്പസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയം ക്യാമ്പസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അരാഷ്ട്രീയവാദം വളരും, ക്യാമ്പസിൽ മതമൗലികവാദം വളരും, നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ആ രാഷ്ട്രീയം അക്രമ രാഷ്ട്രീയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തും മരുന്നുണ്ട്. പൊന്നാനി കോളേജിൽ ചെയ്ത മാതിരി കോളേജ് അടിച്ചിട്ടേക്ക് 3-4 കൊല്ലത്ത്. കോളേജ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇത് നടത്തിയിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, കോളേജ് അടിച്ചിട്ടേക്കും. അപ്പോൾ അത് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് MES പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ജോൺ എഫ് കെനഡിയുടെ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡേയ്സ് ഓഫ് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്നാണ്. ബ്രഷ്നേവിൻ്റെ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്? ദ എറ ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്നാണ്. സോ യു ഹവ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എറ ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ സാലഡ് ഡേയ്സ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മെസ്സേജ് ഉള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെയും ക്ഷമക്കൊരതിരുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ, ഒരു തെറ്റായ ധാരണയും പാടില്ല. അങ്ങനെ വരരുത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റൊക്കെ കിട്ടി, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യൂസഫലിയിലേക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് പിന്നത്തെ മാപ്പിളമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത. പ്രൊഫസർ ഓഫ് IIT-യോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ എന്നാവും. അവരുടെ ഈ ഉദ്ദേശം ഒരു യൂസഫലി ആവുക എന്നാണ്. അത് BTech ആയാലും വേണ്ടില്ല, MBBS ആയാലും വേണ്ടില്ല, എന്ത് ആയാലും വേണ്ടില്ല, യൂസഫലി ആവുക എന്നുള്ളത്. അതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ആയിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇതിലെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമ്പസ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇൻഡിസിപ്ലിനാണ്. വേറെ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടാ? MES-ന് ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാനിട്ടാണോ? അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, ഇതതുമില്ല, ഒരേറ്റുമുട്ടലും ഇല്ല. എന്ത് രാഷ്ട്രീയയുടെ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ വല്ല കാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു ആരെങ്കിലും? ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ മഹാസംഭവങ്ങളുണ്ടായി? നിങ്ങൾ ആര് പോയി പങ്കെടുത്തതിൽ? CAA സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തോ നിങ്ങൾ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഗുരുദ്വാര പ്രവേശന കാര്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തോ? ഒന്നും പങ്കെടുത്തില്ലല്ലോ. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കില്ല. അവർ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഈ അപ്പോൾ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണത് പിടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ശിശുപാലൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓരോ തവണ നമ്മൾ മുട്ടും, ഓരോ തവണ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം സുദർശനചക്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മാതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ്. ഞാൻ ലബ്ബ സാഹിബിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കും. കാരണം അതിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രയത്നമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതാവ്. അതിലൂടെയാണ് MES-ൻ്റെ വലിയ ഒരു കുതിപ്പുണ്ടായത് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഭിനന്ദിക്കാനായിട്ട് വന്ന ആൾ ഒരു അധിനിവേശ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന് വേണ്ട എന്നുള്ള വിഷയം. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കേരളയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനം അലിഗറിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് MES. അപ്പോൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ, അതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുക, പരിക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your influential talk. Now we would like to present Dr. S. Ayub with a token of gratitude. To present it, I would like to invite Dr. P.F. Selgafoor. Please, sir. Moving on, now we have a special ceremony. Samastwa, a scheme from APJ Abdul Kalam Technological University on bridging the digital divide, the distribution of laptops.
These initiatives certainly provide the right assistance to the learning need of the students who are facing economic hardship and also ensure an unhindered learning process during the current period of technology-enabled learning process. I would like to call upon Dr. S. Ayub to present the laptop to Gogul S of Essex Applied Electronics and Instrumentation. Please, sir. Thank you, sir. Moving on, I would like to invite Dr. P.A. Fasal Ghafoor, sir, to present the laptop to Anisha MV of S1 MTech Electrical and Electronics Engineering. Please, sir. Thank you, sir. Next, I would like to invite Professor Kadavanad Mohammed to present the laptop to Roshit, VP of S6 Electrical and Electronics Engineering. Please, sir. Thank you, sir. Moving on, I would like to invite Professor P.O.J. Lebba. Moving on, I would like to invite Professor P.O.J. Lebba to present the laptop to Shinu Shankar P. of S6 Mechanical Engineering. Please, sir. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Dr. K.V. Habibullah to present the laptop to Danish T. of S6 Mechanical Engineering. Please, sir. Moving on, I would like to invite Dr. Rahmatuniza ma'am to present the laptop to Muhammad Rishan MB of S6 Computer Science and Engineering. Please, ma'am. Moving on, I would like to invite Janab A. Jabbar Ali to present the laptop to Mohammad Ajmal MK of S6 Civil Engineering. Please, sir. Thank you. The next distinguished to honor us with his presence is Mr. K.V. Habibullah, the Secretary of MES College of Engineering. He is a life member of Institution of Engineers India and Indian Concrete Institute. I would like to invite him to felicitate the occasion. Please, sir. MESന്റെ ബഹുമാന്യനായ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പി എ ഫസൽ ഗഫൂർ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ എസ് അയ്യൂബ്, യോഗാധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ കടവനാട് മുഹമ്മദ് സർ, പ്രൊഫസർ P.O.J. ലബ്ബ സർ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ
പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഒത്തുചേരലാണ്. ഈ ഒത്തുചേരലിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. 2-3 വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തവുമായ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ച് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് എന്തോ ഇതുണ്ട് ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഈ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയും അവർക്ക് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അലൂമിനികളാണ്, ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അംബാസഡർമാരാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഉണ്ടായ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമൂഹവുമായി പങ്കുവെക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും മോശമായ അനുഭവങ്ങൾ, ദുരനുഭവങ്ങൾ, അത് ഇവിടെ ഈ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചു പോവുക. ഈ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ അയ്യൂബ് സാർ ഇവിടെ നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതിന് നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടി, നമുക്ക് എ ഗ്രേഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോണമസ് ലെവലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലേക്കോ പോകാൻ നമുക്ക് ഇനി സാധിക്കും. ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. As Walt Disney said, all of our dreams can come true if you have the knowledge to pursue them. We at MESCE have 120 students who have achieved their wonderful dreams by getting placed in several companies. With great excitement, I bring to you the most exciting part of the event, the honoring ceremony of students who got placed. I would like to invite Dr. S. Ayub for presenting our prominent students with a memento. Please, sir. We have Abhishar KP. I request Dr. S. Ayub, sir, to please present the memento. Next, we have Al Samnan. Anushri. Then we have Hadil and Haya Iqbal. Next, I would like to invite Dr. P.A. Fasal Ghafoor to hand over the mementos to the students. Please, sir. We have Mohammed Faris.
Shifa, Shirin A, and Abdul Musawwir C. Abishar K, Afzal Kabir, Afzal Kabir has been placed in more than one company. Then we have Amal Abdul Aziz. She has also been placed in multiple companies. Next, I invite Professor Kadavanad Mohammed to please hand over the memento to the students. Then we have Amal Shaukat. He has also been placed in 4 companies. Anaina R. Then we have Anu Rusli. Aisha Nida M. Next, we have Fatima Liana K. Then we have Fatima Ria Selim. It's with great pride I would like to mention that she has been placed in multiple companies. Next, we have Fatima Silna K. Fida NP. Now I would like to invite Mr. K.V. Habibullah to please hand over the memento to the students. We have Gogol Balachandran, and it's with great pride I would like to mention that he has been placed in multiple companies. Next, we have Habil Latif. Then we have Hamil Babu Rashid. Then we have Hasib Rahman T. Next, I would like to call Jumana Mambel. It's with great pride I would like to mention she has been placed in more than one company. Mohammad Sabah K, Mohammad Nihal, Mohammad Safwan, Mohammad Sanuj. Now I request Janabe Jabbar Ali to please hand over the mementos to the students. We have Mohammad Afzal KP, Mohammad Jifrin KV, and Mohammad Jifrin has also been placed in multiple companies. Then we have Mohammad Suhail OP, Mushfiq Saki, Nada Bashir, Next, I request Professor C.P. Mohammed to please hand over the memento to students. We have Nimisha K. Rajesh, P.P. Shahid Abdul Kareem, Purna P.V., Safwana Shirin, and Shabana V.P. Next we have Shahana Sharin, Shahnad VS, Shahil, Shamila P,
Tamanna Begum. Next we have Vaishak A, Varada M. It's with great pride that I would like to mention that she has been placed in multiple companies. Ziyad bin Sulfi, Abdul Sabik, Abhiram C. Anisha TP, Asna TM, Fahmida Nelieri, Fatima Shifa, Manju M. Marwa M, Million Johnson, Mohammed Chefen, Mohammed Rishan K, Rahul K. Rushaida Sharon, Salma Mohammed Rashid Saif, Sharanya S. Nair, Suhaib PM. It's with great pride that I would like to mention that he has been placed in multiple companies. V. Lakshmi Harikrishnan, Muhammad Faiz MV, Muhammad Safwan M, Muhammad Shiaz T, Rinsha T, Sagar Mohanan K. We have Shaji Bashir Parakal, Suhail P, Anshid bin Abdul Razak, Basim Hilal, Ish. Devika Girish. Next we have Hanan K. Munir, Hasiba Anjilan, Muhammad Faiz MK. It's with great pride that I would like to mention that he has been placed in multiple companies. Mohsin Ali Engel and Abhijit EA. Next we have Aishwarya Shivadas, Muhammad Rishal KM, Ajay CR, Archana Udain, Arun Kumar P. Next we have Azhar bin Ashraf KP, Krishna Prasad M, Muhammad Ismail Liaquat Ali,
Sanjay K. Jain, Shehnaz P. Next we have Shamas Moji P, Sinsi C, Sri Kuti PP, Sri Raj, Vijit V. Next we have Abdul Hakim Moidikutti, Amna Rabi, Amrita U, Anjana MS. Next we have Arjun SK, Bhavichat V, Binusri S, Jishna M, Jitu Jose. Next we have KK Femina, KT Vimal, Kamarul Jamal, Mehjabin Banu. Next we have Mubina C, Muhammad Muniz, Nimisha K, Sandra Krishnan. Next we have Sumisha V Ashraf, Varsha C, Jasila PP, Muhammad Nabil P.
Thank you, everyone. Last but not the least, it's my pleasure to introduce Dr. Bindu Anto, Placement Officer. She is the backbone of the placement cell of MES College of Engineering. It is with only her great hard work and dedication that MES College of Engineering was able to achieve this. She made sure that each and every student graduating from this institution got placed. I welcome Bindu ma'am for the vote of thanks. Please, ma'am. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നമ്മുടെ പി ടി എ പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു 2 വാക്ക് സാറും കൂടെ ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട്. Good evening to all. Dr. Rahmatun Sa, Professor Kadavanad Mohammed, Dr. S. Ayub, Pro IC KTU, Dr. P. A. Fasil Ghafoor, Professor Lebasar, Habibullah, and Dr. Bindu Ando. ഈ അധ്യയന വർഷത്തിലെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഉജ്വൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡേ 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വഴി ജോലി നേടിയ 120 പരം കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവർക്ക് ചാലകശക്തിയായി നിന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, ടീച്ചേഴ്സ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡോ, ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് ബിന്ദു ആൻഡോ, MES എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ മറ്റു സാരഥികൾ, PTA-യുടെ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. Thank you, ma'am. Moving on, I request Bindu ma'am for the vote of thanks. Please, ma'am. Good evening. Respected the Chief Guest of the Day, Dr. S. Ayub, Pro Vice Chancellor KTU, Professor Kadavanad Mohammed, General Secretary MES, Professor P.O.J. Lebasar, Syndicate Member KTU, Dr. P.A. Fasil Ghafoor sir, President MES, Engineer K.V. Hibabdullah sir, Secretary MESE, Mr. A. Jabir Ali, Treasurer MESE, Professor C.P. Muhammad sir, Joint Secretary MESE, Mr. Jairaj, PTA Vice President, then our Principal, Dr. Rahman Nisa, and my dear friends, colleagues and students. Indeed, this is very important and glorious day for the MESE family because we have eminent legends of MESE on one stage, and this is one of the rare and rarest occasion we had today. And when I see, there is a particular reason for mentioning these legends because when I approached Lebasar for getting approval of your training program, see, I had experience in person that without any doubt, without any question, he has approved the training program, and it cost lakhs of rupees. And only due to this action, these 120 students got placed in this academic year. So I just want to give a big applause to all the management committee members. All of you, please give a big applause to all the management committee members. അവരുടെ ആ ഒരു വിഷണറിയാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണം. ആൻഡ് നൗ ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് വെൻ വി ഗോ ടു ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഔട്ട് ഓഫ് 256 registered students, 195 students were eligible for writing the examinations, online examination that is conducted by the different companies. And ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനൊരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ S6 students who are sitting here. We are doing the training programs. അതും ഒരു ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓൺ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ 120 സ്റ്റുഡൻസാണ് നമുക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വി ആർ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് 100% പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം അവർ കോളേജസ്. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് the management is giving a very, very, very good support for us, and we need only cooperation from the students.
ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 3 വർഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ കൊല്ലം ചെല്ലുന്തോറും സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് കൂടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വെൻ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ആ ഇപ്പോൾ പച്ച കളറിലിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ട എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും തന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ കമ്മിങ് ടു മൈ ഡ്യൂട്ടി, so I'd like to thank Dr. S. Anup, the Pro Vice Chancellor, KTU, for his presence and beautiful speech. Not only beautiful, it is inspiring and realistic speech for delivering us and blessed us with his words. Thank you, sir. In the absence of Dr. P.F. Asal Ghafoor, sir, I thank sir for his, again, inspiring speech and spending his valuable time for us. Thank you, sir. I like to express my sincere gratitude to Professor Kuttippuram Muhammad, General Secretary MES, for his presence and also his participation in every events of our college. Thank you, sir. Moving on, I like to express our sincere gratitude to Professor P.O.J. Lebba, sir, because his vision made us 120 students placed in this academic year. Thank you, sir. Thank you so much. I like to thank Hib Abdullah, sir, Secretary, MEAC, for his presence and his support for day-to-day activities of the placement. Thank you, sir. I like to thank Professor A. Jabrali, sir, Treasurer, MEAC, because he has joined a few months back, but he has participated and he is motivating us a lot for improving our placement activities. Thank you, sir. I like to thank CP Muhammad, sir, Joint Secretary, and he is also interfering and activating in everything, every events in our college. Thank you, sir. Thank you for your presence and support. Mr. Jairaj, PTA Vice President, we are familiar with this person because he used to be here in all our functions, grand functions. And I thank personally and I thank on behalf of college for his presence and his representative of the PTA committee. Thank you, sir. There is no need of thank to our principal because she was with us throughout all these functions, all these days. So, but officially, I like to express our gratitude and thank to Dr. Rahmanisa, Principal, MAC, for her constant support and encouragement. Thank you, ma'am. And there are, this is a result of a teamwork. Without a proper teamwork, we cannot produce this much amount results. So I like to mention the training placement coordinators, and they were doing this work throughout the year. All the department activities are conducted and regulated by, placement activities are conducted and regulated by the department placement coordinators. So I like to thank all the placement department coordinators for their support and teamwork. Next, the HODs of all the department, because even though there are training coordinators, the HODs and all our HODs of every department were keen interest in the placement activities. So I like to mention their names and also thank each and every HODs who are present here. Thank you. Then we have a placement cell, student placement cell, and we have a coordinator for that, Mr. Prahalad from CSE department. So I like to mention his name because we have a team, a placement team, and they were working behind this. And there were some students from other departments also who were behind this, arranging the seat. And from Shamon sir and his team also had done a lot of work in making this day successful. So thank you, one and all staff, students, and all other members for making this day a grandful one. Thank you. Thank you, ma'am. That was a great conclusion.
We'll be commemorating this event with a photo session. So I request all the students who have been placed to please stay back in the auditorium. Encouragement, enthusiasm, and excellence are a few of the major aspects of this institution to encourage the spirit of research and innovations. Nothing could be more far-reaching to this region's future than the task that has been assigned to us, and we must not fail. From what I have seen and learned here, I have the confidence that together we will all participate in leading the way to new ground. I request all of you to please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, ladies and gentlemen, for your time and patience. We are extremely honored and privileged to have you all here today. Furthermore, we appreciate the valuable time and patience you have shown today. And I would like to thank our guests for giving their valuable time to add colors to our event. Coming to the end of the day, we wish you every happiness, prosperity, and peace. To the kind attention of all the students, we request the students who have been placed to please stay back in the auditorium and others can leave. To the kind attention of the students who have been honored today, please stay back in the auditorium, others can leave.